ابھی آپ کے سامنے ایک پیسج پڑھا گیا اور میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں I was thinking about something else، لیکن یہ خدا نے لاسٹ ویک سے بار بار یہ جو معجزہ ہے یہ کلک کر رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا آج یہ کس کی ضرورت ہے، پر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میری ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت معجزہ ہے، اور یہ معجزہ جو ایک شخص کے متعلق ہے، ایک شخص کی کہانی ہے جو 38 ایئرز سے نا امیدی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہی از لیونگ ہوپلیس سچویشن۔ آپ کی زندگی بھی اس کو ریفلیکٹ کر سکتی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے حصے ہیں جو ہم سب کی زندگی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بروکننس میں، ہوپلیسنس میں زندگی بسر کر رہا ہے، مایوسی میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، اور روز ایک ہی صبح سیم اس کی ہوتی ہے، ایک ہی صبح ایک نئی امید کے ساتھ ہوتی ہے کہ مجھے شفا ایک دن ملے گی، اور وہ روز ایکسپیکٹ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ God is gonna do some miracle one day، ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ لیکن ایسا سوچتے ہوئے اس کو کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 38 ایئرز، 38 سال، ایک بہت لمبا عرصہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح he was 33 years old جب وہ کروسیفائی ہوئے۔ تو یہ شخص کتنے سال پرانا بیمار ہے؟ 38 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی ایسی بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، نا امیدیاں ہماری زندگی میں بڑی پرانی چل رہی ہیں، پر ابھی بھی ہم ان میں گرفتار ہیں، اور ابھی تک اس میں سے نکلے نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو ہوپ کی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ خداوند آپ کو بچانے کے لیے ضرور آئے گا۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں چند ایک حصے دیکھیں گے 38 ایئرز کے حوالے سے۔ میں جب اسے دیکھ رہا تھا، پہلی 5 آیتوں میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ آپ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں ہیں، بھیڑ دروازہ کے پاس، بیت ہستا کے اس حوض کے پاس ہیں، اور یہاں پر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے بھیڑوں کی، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اچانک وہاں پر جا پہنچے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ خداوند یسوع مسیح کہاں پر گئے ہیں۔ غور کیجئے، لکھا ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا، بیت ہستا کا مطلب ہے ہاؤس آف مرسی، رحم کا گھر۔ اچھا، یہاں پر جو لوگ پڑے ہیں ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لکھا ہے بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پش مردہ، وہ لوگ جن میں جان نہیں ہے، ساری نا امیدی، اپاہج لوگ جو چل پھر نہیں سکتے، وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچو کمپنی کیسی ہے، ایک انا ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک ٹور پھیر نہیں سکتا، گلاں کہ انجیاں کر دے ہوں گے، نا امیدی دیاں کر دے ہوں گے، لنگڑیا چ بیٹھاں گے تو پھر پریشانی دیاں گلاں۔ لولے لنگڑے، وہ لوگ جو نا امیدی سے بھرے، یہ یہاں پر تھے۔ پر ایک چیز تھی جو ہم سیکھیں گے یہاں پر، بائبل میں لکھا ہے بہت سے بیمار، اندھے، لنگڑے، پش مردہ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے۔ اچھا، یہ ایک متھ تھا، یہ صحیح نہیں تھا، یہ ایک متھ ہے، اور کہ ایک فرشتہ اترے گا، اور وہ جب فرشتہ اترے گا تو وہ حوض، وہ اس بیت ہستا کے حوض کو ہلائے گا، اور پانی میں جب ببل آئیں گے، جب وہ ہلے گا تو جو اس میں پہلے اترے گا وہ شفا پا جائے گا، بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں پر بریکٹ میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کا خیال تھا۔ آپ بائبل میں دیکھ لیجئے، یہاں پر بریکٹ ہے، تو یہ لوگوں کے تصورات اور ان کے خیال کو بتا رہے ہیں، یہ ورس نہیں بتا رہی۔ اس کا مطلب ہے دس از ناٹ دا ورس، دس از ناٹ اتھینٹک، یہ لوگوں کا خیال بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اب بائبل کیا بتاتی ہے یہاں پہ کہ پانی کے منتظر تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض
पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। आगे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। ये इसका मतलब था कि ये लोग ऐसा समझते थे। दिस वॉज पीपल्स थिंकिंग। ये एक मिथ था, ये ऐसा होगा। जैसे लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ श्राइन्स पर जाते हैं, और उनका ख्याल होता है वहाँ का पानी पिएंगे तो शिफा मिल जाएगी। और लोग पाकिस्तान में भी मेलों पर जाते हैं, मरिया बाप जाएंगे जी, हम वहाँ पे मांगेंगे हमें ये चीज़ हो जाए। मैं आपको मिसाल देने के लिए, एक बात समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि लोगों का ख्याल किस तरह का था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं फ़लाँ जगह पर कैंडल जलाऊंगा तो मुझे शिफा मिल जाएगी, मैं फ़लाँ जगह पर मिट्टी लगाऊंगा तो शिफा मिलेगी। कई लोग इसी तरह से कहते हैं जी फ़लानी मिट्टी से जाओ जी, फ़लाँ करो, ये करो। सो दिस वॉज दी थिंकिंग ऑफ पीपल। ये सही नहीं था। बाइबल ये बताती है, फिलोसोफर ये बताते हैं, थियोलॉजियंस ये बताते हैं कि दिस वाज द थिंकिंग। और बाइबल इसमें क्या चीज बता रही है? पहला पॉइंट जो हमने यहां पर सीखना है, और वो क्या है कि जीसस सी योर स्ट्रगल्स। खुदावन हमारी मुश्किलात को, हमारी स्ट्रगल्स को देखता है। आप नहीं पता किस स्ट्रगल में से गुजर रहे हैं, कितने साल हो गए आपकी स्ट्रगल को, कितनी परेशानी में है। कनाडा में आए 20 साल हो गए, 25 साल, 30 साल हो गए, आज भी स्ट्रगल में से गुजर रहे हैं, आज भी परेशानियों में से गुजर रहे हैं। और आप उस जगह पर, एक जगह पड़े हैं जहां पर मायूसी है, जहां पर हर वक्त परेशानी की बातें होती हैं, जहां पर लंगड़े लोग हैं। आप उन लोगों में जाकर बातचीत करते हैं जो खुद भी बीमार हैं। तो बीमार लोग दूसरे बीमार को क्या तसल्ली देंगे जब आप अंधेरे में हैं। अब ये शख्स अपने मैट के ऊपर एक ही जगह पर पड़ा है, 38 इयर्स गुजर गए हैं, और यहां पर लिखा है कि वो बीमारी में मुब्तला था। और यहां पर एक जो चीज मैंने गौर की यहां पर, कि खुदा उसे देखता है। मैंने आपको बताया कि उसकी बीमारी खुदावंद यीशु मसीह से पुरानी थी जब वो दुनिया में पैदा हुए, पर खुदा आसमानों से देखता है। गौर कीजिए, बाइबल मुकद्दस में साम 33 में लिखा है, उसकी वर्स 13 में लिखा है, खुदा आसमान से देखता है। और खुदावंद को पता था एक वक्त मैं इसके पास जाऊंगा। वो हर साल, हर रोज कोशिश करता था कि पानी हिलने से पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊं, पर नहीं पहुंच सका, कोई और उतर जाता था। फिर वो इस उम्मीद में था, ही वॉज लिविंग कि एक दिन जरूर होगा, पर 38 साल गुजर गए, नहीं हुआ ऐसा। पर यहां पर मैं देख रहा था कि 38 साल कोई छोटा अरसा नहीं है। यहां पर तो हमें चंद महीने दुआओं का जवाब ना मिले तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, और उम्मीद छोड़ देते हैं। पर ये उसी जगह पर पड़ा हुआ था, उसी जगह पर पड़ा रहा। और मैं देख रहा था कि पूल जहां पर वो पड़ा था, वहां पर एक फॉल्स होप थी उसके पास, झूठी उम्मीद कि पानी च डिगांगा तो शायद ठीक हो जा, ये उम्मीद थी। और आज भी बहुत सारे लोग एक ही पिट में पड़े हुए हैं और उस किनारे के ऊपर झूठी उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। एक दिन ठीक होएगा, एक दिन ऐसा होगा, पर उनकी आंखें, उनकी नजरें यीशु पर नहीं हैं, उनकी नजरें पूल के ऊपर हैं। कहां पर हैं? यहां पर वो किस जगह पर देखता था? उसकी निगाहों में कौन था? गौर कीजिए, पानी के हिलने के वेखदा रहंदा होगा 24 घंटे कि दो पानी हिलना है, कब हिलेगा। आसमान की तरफ नहीं थी नजरें, कहां पर थी? जमीन की तरफ। सो कई दफा जब हम जिंदगी बसर करते हैं तो हमारी उम्मीद बशर से होती है। हम अपना माबूद, अपना खुदा बशर को बना लेते हैं। बशर समझते हैं आदमी, इंसानों को, ये मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। पर बाइबल ये बताती है मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना जोरे बाजू, जो बशर को खुदा मान लेता है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जी, फलां लोग उम्मीद लगाते हैं, फलां लोग मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। चर्च में बड़ी दुआ होती है,
بعد میں پھر ہم جاتے ہیں, کوئی پریچر آئے پھر اسی کو 15 سال پرانی دساਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ. ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 20 पादरियों को भी दुआ करवाने ऐसी, पर वो काम नहीं होता क्योंकि हमारी निगाहें किन पर हैं? हाथ के ऊपर. हमारी नजरें किसके ऊपर हैं? उस हाथ के ऊपर कि ये हाथ शायद मुझे बचा लेगा. पर खुदावंद, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई इंसान किसी को बचा नहीं सकता. ये सिर्फ खुदा का हाथ है जो आपको शिफा दे सकता है, आपको बदल सकता है. खुदा किसी इंसान के हाथ को यूज कर सकता है, पर इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो खाली है. इंसान तो कुछ खुद अपने आप को नहीं बचा सकता. सो मैं जब बाइबल में से इसे देख रहा था कि पहली बात आज आपने सीखनी है, अगर आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े सालों से हैं, 10 साल 15 20 30 गुजर गए हैं, उम्मीद ना छोड़ें. खुदा आपकी तकलीफों को देख रहा है, खुदा आपको जानता है. उसने आपकी तकलीफों को देखा भी है और जानता भी. एक्सोडस में लिखा है चैप्टर 3 में कि जब खुदावंद मूसा को नजर आता है झाड़ी में, और खुदावंद ये कहता है कि मैं उतरा हूं ताकि बनी इस्राएल को नजात दे सकूं. मैंने उनके दुखों को देखा है, उनकी मुसीबतों के मुतालिक उनकी दुआओं को, उनके कराहने को सुना है. मैं जानता हूं कि वो किस दुख में से गुजर रहे हैं. पर आप सोचिए 400 साल गुजर गए थे. सो कई दफा खुदा अपने टाइम पे काम करता है, पर हमें अपनी उम्मीद नहीं कभी छोड़नी, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस लोग हमेशा डिसइल्यूजन हो जाते हैं. वो मौत की तरफ, मायूसी हमें मौत की तरफ लेकर जाती है. हर दिन नया दिन होगा. सो आज आपने पहली बात देखनी है, वो ये है कि खुदा आपकी मुश्किलात को देखता है, आपकी होपलेस कंडीशन के ऊपर उसकी निगाह है. अगर आप सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब तो इतनी उम्र हो गई. कई दफ़ा कई अजीज़ मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई, बेटे की उम्र ज़्यादा हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें. पता नहीं अब उम्मीद उनको थोड़ा सा नज़र आता है शायद अब उम्मीद कम हो गई है. पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो उस पर भरोसा करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते. खुदा उन चीज़ों को बुलाता है जो हमने देखी नहीं होती, वो उन जगहों से काटता है जहां पर बोता नहीं है. खुदा आपके लिए बरकत के दरवाजे खोलेगा, रहमत के दरवाजे खोलेगा. उन खानदानों को, उन लोगों को, उन अजीजों को, उस सिचुएशन को बदल देगा और खड़ा कर देगा आपके सामने. नाउमीद कभी नहीं होना. बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि इस शख्स की उम्मीद खुदा पर नहीं थी, ये पानी को देख रहा था. कई दफ़ा हमें शिफा इसलिए भी नहीं मिलती कि हम भी अपनी उम्मीद चीज़ों के ऊपर रखते हैं, और ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. लोनलीनेस, कई लोग कहते हैं जी पानी दे उत्ते दुआ कर दो तो फिर उन्हें मैं पियागा. लोग लेकर जाते हैं मजमों में पानी की बोतलें, तेल वहाँ पर रखते हैं. अच्छा, तो कईयों को तो मैंने देखा है ढक्कन भी खोल देते हैं कि दुआ दे अंदर चली जाए. एग्जैक्टली मैंने देखा है. तो वो ऐसे खोलते जो दुआ हो रही होंगी कि दुआ दे अंदर चली जाए, जब बंद होएगी तो दुआ बाहर ही ना किते रह जाए. पीपल डू दैट. ये आप लोगों को देखेंगे, आप मजमों में जाएं और उनका कसूर नहीं है, उन्हें सिखाया यह गया है. वो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, सादे लोग हैं, उनको ये सिखाया गया है. ऐसे प्रीचर्स आ गए, ऐसे लोग आ गए जिन्होंने पानी को, रुमाल को, तेल को एक जरिया बना लिया, और वो यीशु का नाम नहीं लेते. वो कहते हैं रुमाल ते नजरा रखो, ते पानी ते नजरा रखो, ते ए तानु शिफा देगा. बाइबल मुकद्दस में मैं जब इसे देख रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, और आज इसीलिए मसीहत फैल नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है, बल्कि उसकी शेप बदल रही है. आज मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई पीपल आर नॉट टेस्टिफाइंग जीसस क्राइस्ट. क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग झूठे आ गए
جو خدا کا نام لے کر لوگوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں اور ان کا دھیان کس پر لگا رہے ہیں؟ پانی پر، تیل پر، چیزوں پر۔ خدا برکت دیتا ہے، بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت تھا جب کوئی دور ہوتا تھا، شاگردوں کو کہا جاتا تھا وہ نہیں پہنچ سکتے، اس کے اوپر دعا کریں۔ پر یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ذریعہ بن گیا تھا، لوگ یوز کرتے تھے۔ But this was not the only situation۔ میں خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا کہ پہلی چیز آپ نے کیا سیکھنی ہے؟ آپ میرے پیچھے بولیں گے، خدا ہماری مشکلات کو دیکھتا ہے، ہماری سٹرگلز کو دیکھتا ہے۔ جیسس سیز یور سٹرگلز، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مایوسیاں، ان کو وہ دیکھتا ہے۔ آپ کی کنفیوژن، ہوپلیسنس، آپ جس سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، آپ کی فزیکل ایموشنل نیڈ کو وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر کوئی نہ بھی بلائے تو وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ آمین۔ غور کیجئے، اس شخص نے تو دعا بھی نہیں کی تھی، یہ تو ہر روز پانی کے ہلنے کا منتظر تھا، پر خدا نے آسمانوں سے دیکھا تھا، یار ہی از ڈیسپریٹ، ہر روز ہے، میں اسے بتاؤں ہیلنگ کہاں پر ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں اسے ہیل کروں گا۔ وہاں پر اندھے تھے، لنگڑے تھے، مایوس لوگ تھے، پش مردہ لوگ اور بھی پڑے ہوئے تھے، ہنڈرڈز کے حساب سے پڑے ہوں گے کارنرز پر آپ نے دیکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی نگاہ کس پر گئی؟ ایک شخص پر جو 38 سال سے وہاں پر پڑا تھا، اور لکھا ہے اس نے جان کر یہ کہا۔ یہاں پر جو ورس بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ وہاں ایک شخص تھا جو 38 سال برس سے بیماری میں مبتلا تھا، اس کو یسوع نے پڑا دیکھا، جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے۔ اب وہ کہاں سے جانا؟ اس کے پاس کوئی گوگل نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی شخص تھا، یار ذرا دسو کتنی دیر سے یہاں پر پڑا ہوا ہے، نہ وہاں پر کسی شخص نے بتایا۔ جب آپ المسیح کی پرستش کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ہے یسوع مسیح ہے کون؟ وہ عالم کل ہے، وہ ابتدا سے ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، اس سے پہلے جہاں پیدا ہوتے وہ ہے، وہ موجود ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے بدن میں پیدا ہوتا وہ میرے ایام اس کی کتاب میں لکھے گئے تھے، وہ مجھے جانتا ہے، ایک ایک دن کی سٹوری کو جانتا ہے۔ اور خداوند نے یہ جان کر کہ یہ کون ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو 38 سال جس کو پیدا کیا 38 سال سے یہ بیماری میں ہے، کیونکہ وہ اومنی پریزنٹ ہے، اومنیشنس ہے، قادر مطلق ہے، اس کو ہر طرح کا علم پتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو آپ کی مشکلات کے بارے میں پتا نہیں ہے، میں بتاؤں گا تو پتا لگے گا، ایسا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، کیونکہ ہم کسی بت کی پرستش نہیں کرتے، ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ہماری مشکلوں سے ہمیں نکالنے کے لیے، ہمارے لنگڑے پن سے نکالنے کے لیے آسمانوں سے نیچے آتا ہے اور مجھے اور آپ کو گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے صلیب پر جان دے کر۔ اس سے پتا تھا کہ کیسے ان کو اٹھانا ہے۔ We praise God for that۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ خداوند نے دیکھا ایک شخص کو، اور بھی تھے پر اس شخص کا زیادہ ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی نا امیدی بہت زیادہ اتنی ڈیپتھ میں چلی گئی کہ اب کچھ امید نہیں تھی، روز ہی پڑا رہا، شاید کیڑے بھی چلتے ہوں اس کے بیڈ کے نیچے۔ کئی دفعہ ہماری سچویشن ایسی ہو سکتی ہے۔ دوسرا حصہ جو میں اس میں دیکھ رہا تھا ورس 6 میں، جان چیپٹر 5 ورس 6 میں، خداوند نے اس کو ایک سوال پوچھا۔ خداوند نے کہا، کیا اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اب یہ کیسا سوال ہے ایک بیمار سے کیا جائے؟
एक दुखी इंसान से, एक परेशान इंसान से यह सवाल पूछना, एक नाउम्मीद शख्स से यह सवाल पूछना, डू यू वांट हीलिंग? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मैं देख रहा था, डू यू वांट टू गेट वेल? ये सवाल खुदावंद ने क्यों पूछा? ये बड़ा चैलेंजिंग था। खुदावंद उसकी डिजायर को जानना चाहते थे। कई दफा हम अपनी मुश्किलात में कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम अपने दुखों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक ही तरह की मायूसी में हम हर रोज रह कर उसके आदी हो जाते हैं, उस बीमारी की आदत हमें पड़ जाती है। तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, सिचुएशन ऐसी है, ये तो रहनी ऐसी है, अब मैं इसके साथ जीना शुरू कर दूं। तो हम उसके लिए दुआ बंद कर देते हैं, हम उसके लिए प्रॉपर प्रेयर नहीं करते। तो खुदावंद ने इस जगह पर क्या बताया, वहां लोगों को क्या सिखाया? ये पैसेज, ये वर्स क्यों लिखी गई? कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तेरी मर्जी है तंदुरुस्ती आए? 38 साल तुझे हो गए। कई दफा हमारी जिंदगियों में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और हम वहीं पर पड़े रहते हैं। डिजायर तो करते हैं, जी मैं पतला हो जाऊं तो मेरे वांगू मिठा नहीं छड़ना। डिजायर तो करते हैं कि ये हो जाए, पर वो कंपनी नहीं छोड़नी जहां से बुराई आती है। डिजायर है पर एक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग दे हैव डिजायर, दे हैव हीलिंग, दे हैव डिजायर। खुदावंद मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मेरा बदन ऐसा हो, मेरे बच्चे ऐसे हों, मेरे बच्चे सबसे टॉप पर हों, उनकी एजुकेशन का लेवल ऐसा हो। पर उसके लिए वो काम नहीं करते जो बाइबल हमें बताती है। सिर्फ शौक है, डिजायर है, पर कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी सिचुएशन में। बहुत सारे लोग कनाडा में भी ऐसे हैं, घरों में भी ऐसे हैं। वो अपनी पॉवर्टी से ऊंचा उठना नहीं चाहते, वो कंफर्टेबल हो गए हैं पॉवर्टी में रह के। यार ठीक है, बस सोना सी की करना है। बाइबल में लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पैरिश। जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकैद हो जाते। आपके अंदर विजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट वेल। खुदावंद मैं इस मायूसी से उठना चाहता हूं। खुदावंद मेरी ये डिजायर है। खुदावंद मैं आसमान पर जाने से पहले इन बरकतों को देखना चाहता हूं। खुदावंद तू मुझे दिखा, मेरी नस्लों को दिखा, मेरे बच्चों को कामयाबी मुझे दिखा। खुदावंद मैं तंग आ गया हूं। पर डेविल हमें कंफर्टेबल कर देता है अपनी मुश्किलात में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके पास कोई बरकत नहीं होती, दुआ ही बंद कर देते हैं। अलिशबा और ज़करिया बुढ़ापे में थे पर दुआ करते थे। उनकी औलाद नहीं थी, but they were praying. And what they were praying, God bless us. उन्होंने अपनी कमजोरी को नहीं देखा कि अब तो नहीं हो सकेगा। They were constantly, regularly, every day praying, bless us Lord, इस कर्ज से हमें निजात दे। मुझे नहीं पता आपकी कमजोरी क्या है, डेविल ने हर घर में रखी है कुछ ना कुछ। डोंट स्टॉप प्रेइंग, दुआ करते रहें, क्योंकि खुदा जानता है और वो आपसे जानना चाहता है कि आप भी तमन्ना करते हो, कोई ख्वाहिश है ऐस मैट तो उठन दी है, जी कंफर्टेबल हो गए हो। सो खुदावन ये चाहता है कि उस कंडीशन में, कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी कंडीशन में, पर मसीही लोग हमेशा कंडीशंस को बदलते हैं। मैं बाइबल में ये जब देख रहा था कि जीसस उससे क्या पूछना चाह रहे थे, तो उसका क्या मतलब था, मैंने इसको लिखा, आर यू रेडी टू चेंज? आर यू रेडी टू चेंज? क्या तुम चेंज होना चाहते हो? आपको पता है, आप डाइटिशियन के पास जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं, अगर आपको कोई कंडीशन है तो डॉक्टर्स कहेंगे यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आर यू रेडी टू चेंज? और आज आपको बताना चाहता हूं, आर यू रेडी टू चेंज? अगर आप रेडी हैं चेंज करने के लिए, तो यीशु वहां मौजूद है।
हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। You just need to share. I am ready to change. खुदावंद मैं रेडी हूं, मैं तंग आ गया हूं इस मुश्किल में रह के, मैं मायूसी दुख तकलीफ की जिंदगी बसर करके तंग आ गया हूं। ये साल इन चंद महीनों में मेरे लिए भी कोई बरकत के दरवाजे खोल दे। खुदावंद तू ऐसा कर। और बाइबल मुकद्दस में से मैं जब देख रहा था कि खुदा ज़बरदस्ती नहीं करता, खुदा पूछता है बदलना भी चाहते हो। खुदा ज़बरदस्ती भी उसे दे सकता था, मैं तुझे हुक्म देता हूँ तू उठ जा, पर खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने उसे पूछा चेंज चाहिए। खुदा मुझसे और आपसे पूछता है आपकी क्या बुरी आदतें हैं, आप किन कंफर्टेबल पोजीशन में सेट हो गए हैं। कई ऐसी आदत हमारी भी होंगी, उनमें से अगर आप उठना चाहते हैं, गॉड रियली वांटेड टू चेंज यू टुडे। वो आपको बरकत देना चाहता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। कुछ लोग दुख की आदत डाल लेते हैं, वो बदलना नहीं चाहते, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में उसका जवाब दें और उसे कहें कि यस आई एम रेडी। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं देख रहा था वो ये थी कि स्टॉप लुकिंग पूल, पानी को देखना बंद करते हैं, लुक जीसस। खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु ने उसे पड़े देखा, फिर उसने पूछा तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उस बीमार ने जवाब दिया आए खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं। लो जी जवाब देखो कैसा है, सवाल की है तो जवाब की है। गौर करें उसका जवाब क्या है। सवाल क्या है, तो भाई जी शिफा पानी है और ठीक होना चाहते हो, तो जवाब की है तो मेरे को कोई है ही नहीं है। ये जवाब है इसका। उसे तो कहना चाहिए था हाँ, बड़ा मुंह खोल के कहना चाहिए था हाँ 38 ईयर से मैं यहां पर हूं। उसने क्या कहा, मेरे पास कोई शख्स नहीं। वो लोगों के ऊपर निगाह किए हुए था। हम भी शिफा पाना चाहते हैं, हम भी कई दफा तरक्की करना चाहते हैं। असि आना मेरे को तो कोई सिफारिश ही नहीं, और जी फलां तरक्की कर गया ओदी की सिफारिश हैगी सी जी, वो देखो ये था उसके पास ये था। तो हम अपनी सेल्फ पिटी को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, हम अपने ऊपर रहम करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे को कुछ है ही नहीं जी, मैं कितने तरक्की करनी, बच्चे भी मेरे नाल नहीं है, उनते मैं कल्ला ही रह गया जी, अब क्या होना है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लिविंग इन सेल्फ पिटी कभी नहीं रहना, यह शैतान का तीर है। अपने आप को मजलूम बनाना। कई बहनें भी बनती हैं, वह माफ करियो बात ना क्यों। लिविंग इन सेल्फ पिटी, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास तुम्हारे ये हैं, मेरे पास वो हैं। कई गल्लां च इसे गल्लां च लड़ाई रहती है। सवाल कुछ और है, जवाब उसका कुछ और है। और जवाब क्या है, मेरे पास कोई शख्स नहीं है। और वो क्या दिखाना चाह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह से एक तरह से रहम चाहता है। यार तू थोड़ी देर खलोएगा मेरे को, जो पानी हिल लेते मैंने वेच सुट दें। कई दफा हम भी यीशु के पास ऐसे ही करते हैं। वो जो आसमानों को खोल सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, हम यीशु से इतनी छोटी चीजों की तवक्को करते हैं, तो खुदावंद की खुदाई शर्मिंदा होती है। यार ये क्या मांग रहे हैं मुझसे, ये तो इनका हक है। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है यहां पर कि वो शख्स पानी को देख रहा था, यीशु उसके सामने खड़ा है। वो नजात के पानी को नहीं देख रहा, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं लिविंग वाटर हूं, जो मुझे पीता है उसे कभी किसी चीज की प्यास नहीं होगी। सो लोग अक्सर वसीलों का इंतजार करते हैं। लोग सोचते हैं कि वसीला मिले और फिर मेरे जिंदगी में आ सकती है, ढूंढते हैं, वसीले ढूंढेंगे और दुआ नहीं करेंगे। कलीसिया में भी, लोगों में भी जी फलां की तो अप्रोच है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपनी नज़रें लोगों से और चीज़ों से हटा लें और जिंदा खुदा पर लगाएं, जो आपके लिए कायनात को भी रोक सकता है। यशवा ने दुआ की थी ना, पर उसका हिस्सा क्या था? यशवा ने सिर्फ क्या कहा,
सूरज मैं तुझे हुक्म देता हूं यहां पर ठहर जा। कैन यू इमेजिन दैट? मैं इस मौजज़े को समझना चाहता हूं। व्हाट काइंड ऑफ अ मिरेकल इज दिस कि एक शख्स सूरज को हुक्म दे रहा है। व्हाट अ कॉन्फिडेंस! इतना ज्यादा खुदा के करीब उसकी रफाकत थी कि वो ये जानता था कि मेरा खुदा जब मैं दुआ करूंगा तो ये सयारों को, सितारों के अमल को भी रोक सकता है। ये किस चीज से पता लगता है? कनेक्शन से। खुदा के साथ मजबूत रिश्ता होना। खुदा के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं और फिर देखें हन्ना की मानंद आपकी दुआ भी सुनी जाएगी। आपकी दुआ, आपके लफ्ज में से वो निकलेंगे, लफ्ज निकलेंगे, खुदा आसमान तक पहुंच जाएंगे। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्टॉप लुकिंग फूल और पर्सन। खुदावंद ने कहा मैं यहां मौजूद हूं, मुझे देख। और मैं जब देख रहा था, यीशु ने उससे कहा, अब फिर क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास कोई शख्स नहीं है, जब पानी हिलाया जाए मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचने से दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, अपने दुख बता रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, अपनी मायूसी बता रहा है कि देखो जी मैं तो सब तो ही कमजोर हूं। बाइबल क्या बताती है? यीशु ने उससे कहा, अच्छा खुदावंद ने कोई कमेंट नहीं उससे दिया, नो कमेंट कि ओहो तेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, तू यहां पर उतर नहीं पा रहा। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? नो कमेंट हियर। खुदावंद ने उसे क्या कहा? गौर कीजिए। पहली चीज, उससे पहले खुदावंद ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। अच्छा, नो कमेंट कि मैं तेरे पास आया हूं तुझे हील करने के लिए। नो, यहां पर बात क्या हो रही है? खुदावंद ने उसको हुक्म दिया। यहां पर खुदावंद उसकी नजरें अपने ऊपर लगाना चाह रहा था और खुदावंद ने उससे कहा लुक एट मी, आई एम इनफ टू हील यू। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, लुक एट जीसस, ही इज इनफ to fulfill your needs. He is enough to provide you. He is enough to heal you. वो काफी है सारे काम करने के लिए। वो अपना हाथ बढ़ाएगा, आंधियों को ठीक कर देगा, तूफानों को रोक देगा, जिंदगी को बदल देगा, आपकी जिंदगी के कोड को बदल देगा। पर रिश्ता उसके साथ जरूर बना लें ताकि आपके साथ मौजज़े होना शुरू हो जाए। बाइबल मुकद्दस में यहां पर लिखा है, खुदावंद ने कहा लिसन, उसने उससे कहा। मैं ये सोचता हूं यीशु ने उससे कहा, पर वो यहां पर एक चीज पॉजिटिव मिलती है इस शख्स की कि उसने सुना इस बात को। कई दफा तो कलाम भी चर्च हो रहा होंगे, कई अपने ख्वाबां च पहुंचे होंगे ने, ऐसी बात है ना। कई दफा आप दोस्तों में भी बैठे होंगे, कोई बात कर रहा होगा, आपका ध्यान किसी और तरफ होगा और आपको पता ही नहीं बात क्या हो रही है वहां पर। अब इस कन्वर्सेशन में क्या हो रहा है? खुदावंद ने उससे कहा और उसने उसको सुना। कई दफा खुदा के कलाम को, जिसके अंदर पावर होती है, जिसके अंदर मौजज़े होते हैं, उन अल्फाज को हम कलीसिया में बैठकर भी नहीं सुनते क्योंकि हमारा ध्यान फोन की तरफ होता है, हम अपने टेक्स्ट मैसेजेस देख रहे होते हैं, हम अपनी व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, हम कुछ और तरफ होते हैं, एंड वी डोंट पे अटेंशन व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू, क्योंकि खुदावंद आपको उठाना चाहता है। पर ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। We don't understand what he is saying। और यहां पर क्या लिखा है कि यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। अब मैं देख रहा था कि उसने चौथी बात जो इसमें हमें सीखनी है वो है ओबीडियंस एक्टिवेट्स योर मिरेकल। वफादारी, फर्माबरदारी आपके मौजज़ात को एक्टिवेट कर देती है। जिस दिन आप खुदा के साथ फर्माबरदारी से चलना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में मौजज़ों के समंदर बह निकलेंगे। अगर मौजज़ा रुका हुआ है
تو ہو سکتا ہے ہم نے یسوع کی آواز ہی نہیں سنی. ہر سنڈے وہ بولتا ہے، پاسٹر کبھی کوئی پاسٹر، کبھی کسی، کبھی ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں، کبھی گیتوں میں سنتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ پے اٹینشن کہ واٹ ہی از سیئنگ. اٹھ. ہم صرف سنتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے. پر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا اٹھ. تو یہاں پر لکھا ہے گیٹ اپ، پک اپ اینڈ واک. 3 باتیں خداوند نے کہی اسے. اٹھ اور اپنے میٹ کو اٹھا کر چل پھر. اب یہ 3 باتیں جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، خداوند کی کمانڈ کیا ہے اوبیڈینس کے متعلق میں دیکھ رہا تھا کہ اوبیڈینس کے اندر کتنی بڑی برکت ہے. وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ میں تو اپاہج ہوں، اسی وجہ سے تو میں بیٹھا ہوں، میں پانی میں نہیں اتر سکا. لیکن اس دن اس نے یسوع کی آواز سنی. اس دن اس کے کانوں کے اندر اس کی آواز گئی اور وہ بند اور گودے سے گزر کر اس کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہو گئی. کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے، 2 دھاری تلوار کی طرح ہے جو بند اور گودے سے گزر جاتا ہے. ہمارے کان ہی بند ہیں، معجزے کتھوں ہونے نے. ایک گل ادھروں چلی جاندی، ایک گل ادھروں چلی جاندی. کنا چ اسی سٹاپر لائے ہوندے نے. سوچوں میں، اپنے خیالات میں گم ہوتے ہیں. and we don't listen کہ خدا کا کلام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف 38 ایئرز کے اس اپاہج کو ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا. خداوند یسوع مسیح دنیا میں ہر اپاہج کو جو بیت ہستا کے کنارے بیٹھا ہے، جو دنیا میں کسی شرائنز میں ہے، جو دنیا میں اپنے گھروں میں ہے، مایوسی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. اتنی ہوپ لیس سچویشن ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں. کسی دن اس پہ میں میسج دوں گا کہ اتنا مایوس ہو جانا، دوائیاں کھا کے مر جانا، اپنی زندگی ختم کر دینا. خداوند زندگی ختم نہیں، زندگی دینے آیا. شیطان کے بارے میں لکھا ہے میں اس لیے آیا، وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ مارے، قتل کرے، ہلاک کرے. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے. جیسس came to give us eternal life. مجھے نہیں پتا آپ کی سچویشن کیسی ہے، کن مایوسیوں کے میٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کن پریشانیوں کے، کن دکھوں کے میٹ کے اوپر آپ ہیں. اور میٹ آپ ایک لباس بن گیا ہے. آپ اس سے اٹھنا چاہتے ہیں پر وہ میٹ آپ کو اٹھنے نہیں دے رہا، کیونکہ وہ میٹ آپ کی کمزوری ہے. جیسس وانٹس ٹو ریلیز یو. خداوند نے کہا اس میٹ سے اٹھنا ہے جو 38 ایئرز سے تیرے نیچے ہے. ان بری عادتوں سے، ان چیزوں سے، ان بری عادتیں، کئی ایسی عادتیں ہیں. خداوند کہتا ہے فرما برداری ہم سیکھتے ہیں بائبل میں. کئی دفعہ خدا کے کلام میں لوگ بتاتے ہیں کہ خداوند نے یہ کہا، بائبل میں یہ لکھا ہے، اس کے حکموں پر عمل کریں، اپنا ٹائم، ٹیلنٹ، اپنی ٹریجر خداوند کے حضور میں لائیں. تو ہم ان فرما برداری کی ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں. آنے جائیں، نہ ٹائم ہے نہ کچھ اور ہے. تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ گیٹ اپ، پک اپ اینڈ واک. اٹھو، چل پھر. میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا، جسٹ اوبے لکھا ہے. اس نے کہا اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. لکھا ہے وہ شخص فوراً، یہ نہیں کہ رات نو آج رات آئے گی ہیلنگ جی. جب آپ خدا کی قدرت کی آواز سنتے ہیں معجزہ فوراً ہو جاتا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اس بات کی گواہی دیں گے ان کی زندگی میں کلام سنتے ہوئے ہی معجزہ ہو گیا تھا اور انہوں نے ریسیو کر لیا تھا. بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ جب دعا ہو رہی تھی خدا نے مجھے چھوا اور مجھے برکت مل گئی، مجھے اولاد مل گئی فوراً. جیسے حسد کے بیج فوراً کھل جاتے ہیں، ایسے اوبیڈینس کا بیج بھی جب آپ مانتے ہیں ایک دم سے بلوم ہوتا ہے. جس دن آپ فوراً سننا شروع کر دیں گے، فوراً اس کا حکم مانیں گے. آپ کو پتہ ہے بچیاں نو گل کو وہ کہہ دینے کر دیں گے.
اچھا فرما برداری بڑی مشکل ہے، کسی کا حکم ماننا، ہم کہہ دیتے ہیں اوکے آئی ول ڈو، پر کریں گے اپنی پیس کے ساتھ جو انہوں دا دل کرے گا۔ ماں باپ کہیں گے یہ کرو، آپ 2 دفعہ نہ مجھے کہیں، 3 دفعہ نہ کہیں، بس کہہ دیے نا کر دیں گے، تو 10 دن بعد بھی وہ کام ہوتے تو اتھے ہی پہ آند ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل میں ہم نے سیکھا تھا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ Obedience is better than sacrifice۔ حکم ماننا سیکھیں۔ اگر خدا کے کلام میں کوئی کمزوری، خدا کا کلام آپ کو کنوکٹ کر رہا ہے کسی بات کے لیے، اے نہ سوچو اگلے ہفتے دعا کراں گا۔ اگر وہ بپتسمے کے لیے کہہ رہا ہے، اگر وہ آپ کو کسی کو فرگیونیس کے لیے کہہ رہا ہے، اگر وہ آپ کی بری عادتوں کے متعلق بات کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، تو آپ اگنور نہ کریں کہ نہیں ایت نہیں میں کر سکتا، یہ تو آپ جسٹیفائی نہ کریں، اسی وقت آنسو بہائیں، اسی وقت خدا کے حضور جھکے اور خدا کا شکر کرے۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ کو اس میٹ سے اٹھانا چاہتا ہے، وہ میٹ جو مایوسی کا ہے، وہ چارپائی جس کے اوپر بیماریاں لیٹی ہوئی ہیں، وہ اس میٹ کو برکت کی میٹ میں بدلنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ میٹ پریشانی کا تھا، مایوسی کا تھا، بٹ گاڈ چینج دیٹ میٹ انٹو لائف۔ اسی طرح کراس کیا تھی؟ ایک لعنت کا نشان تھی، پر میرے لیے زندگی بن گئی کیونکہ اس پہ یسوع آ گیا۔ بائبل کیا بتاتی ہے یہاں پر؟ جیسس از سیئنگ اٹ از ٹائم ٹو رائز ان فیتھ۔ یہ وہ وقت ہے کہ تم اٹھو اور اپنے میٹ کو اٹھاؤ۔ اب میٹ کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ٹیسٹمنی، اپنی جو خدا تمہیں گواہی دینا چاہتا ہے، جیسس کال ٹو کیری یور میٹ، اس کو اٹھا اور بتا لوگوں نے کو کہ تیرے لیے یسوع نے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ مایوسیاں جن سے خداوند نے مجھے اور آپ کو اٹھایا ہے، اپنے میٹ کو اٹھا کر بتائیں، خداوند میں یہاں پر تھا، تو نے مجھے یہ بنا دیا ہے۔ خداوند میری کوئی حیثیت نہ تھی، تو نے مجھے شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا ہے۔ خداوند میں کوئی امت نہ تھی، تو نے مجھے ابراہیم کی نسل میں شامل کر لیا ہے۔ خداوند یہ تیری رحمت ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کینیڈا میں لائے تھے، ہماری تو کچھ حیثیت بھی نہ تھی، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو نے میرے لیے بزنس دیا، برکتیں دی۔ کتنی دفعہ آپ اپنا میٹ اٹھا کر کلیسیا میں بتاتے ہیں یہ وہ میٹ ہے جو گندگی سے بھرا ہوا تھا، پر خدا نے اس پر سٹار لگا دیا ہے اور اس پر گواہی۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دلیر لوگ ہیں۔ میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا تھا، مجھے بڑا ہی اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ کئی دفعہ لوگ جج کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں یونیورسٹی سے جانے سے پہلے کلیننگ کیا کرتا تھا۔ تو میں نے سوچا چرچ کی کلیننگ شاید بات کر رہے ہوں گے یہ کوئی۔ کہتا ہے نہیں، آئی واز اے اسٹریٹ کلینر۔ ہمارا گھرانہ اتنا غریب تھا کہ وہ پڑھا نہیں سکتا تھا، پر میں نے کہا یار یہ تو بڑی برکت کی بات ہے، تم مانگتا نہیں تھا، تم محنت کرتا تھا، صبح 4 بجے اٹھ کے تم جاتا تھا، 2 گھنٹے اپنا کام کر کے پھر یونیورسٹی جاتا تھا، اینڈ ہی از اے میکینیکل انجینئر۔ تو خدا نے اسے بڑی ترقی دی، میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں کیا بات ہے۔ میں اور جمائمہ ہم سارا رستہ دعا کرتے آئے اور شکر گزاری کرتے آئے۔ واٹ اے بلیسنگ۔ وہ اپنے میٹ کو دکھا رہا تھا مجھے، یہ وہ میٹ ہے جو مایوسی میں تھا، پر خدا نے مجھے یہاں سے اٹھایا ہے۔ یو ہیو دیٹ میٹ جہاں سے خدا نے آپ کو اٹھایا ہے۔ پر کبھی آپ نے ذکر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہم لوگ اپنا میٹ چھپاتے ہیں، اسی آنے ہی تے انجی پیدا ہوئے سا میرے باپ دادا ہی نہ دسنے جی فلاں نے ایتھے آگے چودھری بھی بن جاندے نے، پتہ نہیں کی بن جاندے نے۔ ہم بڑے جی یہ تھا، ہم بڑے لوگ تھے۔ ہم اپنی کمزوریوں کو، دکھوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی سٹرگل کو بھول جاتے ہیں۔ خدا نے کہاں سے مجھے اور آپ کو اٹھایا اور اور خدا ان لوگوں کو برکت دینا بند کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو چرچ میں آئے، برکت دی اور غائب ہو گئے، میٹ بھی سوٹ چھڑیا کہ تے ادھر ادھر تے آپ بھی غائب ہو گئے۔
बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? पिक अप योर मैट, अ सिंबल ऑफ योर पास्ट पेन। मैट प्रेजेंट करता है आपकी पास्ट की पेन को, और खुदा ने कहा इसको उठा ले। ये रिमाइंडर रहेगा कि गॉड हैज पावर टू रेज यू। आमीन। और आखिरी बात है, उसने कहा अ कॉल टू मूव फॉरवर्ड इन फ्रीडम। उठ और चल फिर। डोंट बी स्टैग्नेंट अगेन। एक ही जगह पे खड़े ना रहना। उठ और चल फिर। और फिर आगे खुदावंद ने पता क्या लिखा है? दोबारा गुनाह ना करना। तो गौर किया कि गुनाह हमें कई दफा पैरालाइज कर देता है। खुदा मुझे और आपको ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आजाद करने के लिए आया है। इमेजिन हाउ मच गॉड loves you and Jesus wants you to move in freedom. उसने कहा उठ और चल फिर। Get up, walk in new habits. नई आदतों में आगे बढ़। दोबारा उस सिन में ना जाना। Get up, pick up and walk. ये है मैसेज। So obedience leads to transformation. अगर आप ताबेदारी करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। टेक अ स्टेप। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कई ऐसी मायूसियाँ हों, दुख हों, तकलीफ़ें हों, परेशानियाँ हों, पर आपको बताना चाहता हूँ यीशु सिर्फ बैत हस्ता नहीं गया था, वो यहाँ पर भी उतरा है। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, क्योंकि वो मुझे रिलीज करेगा, वो मुझे बरकत देगा, उसका दाहिना हाथ मुझे बचाएगा, क्योंकि उसके हाथ में शिफा है, मौजज़ा है। डोंट सी पीपल, सी जीसस। लोग आपको मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो कोई चीज़ क्लेम कर सके। ये खुदा की फजल की वजह से मौत से होते हैं। इट इज़ अ ग्रेस ऑफ गॉड दैट गॉड हील्स। एक यहाँ पर बहन बैठी हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहता। पिछले दिनों वो मुझे बता रही थी कि किस तरह खुदा उनको मिला और खुदा ने उनकी ज़िंदगी चेंज की। मैं शुक्र कर रहा था, खुदावंद तू बैत हस्ता पे नहीं, तू आज भी। उसने भी मुझे यही एज बताई थी कि इतनी मेरी एज है। तब से खुदा का कलाम मेरे ज़हन में ये चल रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि खुदावंद तू उस वक़्त बैत हस्ता पे नहीं गया, तू आज भी ख्वाबों में भी आता है और उन्हें कहता है गेट अप, आई एम हियर टू हील यू। आपकी सिचुएशन क्या है? माई गॉड इज़ बिगर देन योर सिचुएशन। आमीन। आओ सब खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।